میں ہوں مریم فیصل امین، اور آج ہمارے سیگمنٹ میں کامیابی کی کہانی میں میرے پاس جو خاص گیسٹ ہے ان کا نام ہے شیرین انور۔ ماشاء اللہ سے ایکسپرٹ سیلیبریٹی شیف ہیں اور رائٹر ہیں، اور بہت سالوں سے مزے مزے کے کھانے آپ سب کو ریسیپیز بتا رہی ہیں اور کھلا رہی ہیں۔ اس وقت جو میرے پاس اپنی کہانی کی سنانے آئی ہیں اور بتائیں گی ان کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے ان کو اس طرف آنے کا خیال آیا۔ بتائیے شیرین السلام صاحبہ۔ علیکم، میں آپ لوگوں کی شیرین آپا، اور آج مریم کے کہنے پہ میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میرا جو سفر ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے، اس لیے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ واو۔ اور ایکچولی میں جس خاندان میں پیدا ہوئی تھی وہاں ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور 2-3 کوکس تھے، تو امی کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی کچن میں جائیں گی لڑکیاں آدمیوں کے ساتھ، تو اس لیے ہم کچن میں کبھی گئے نہیں۔ لیکن شوق مجھے بچپن سے تھا، جب میں امی کو دیکھتی تھی کھانا پکاتے ہوئے بہت شوق تھا۔ واو۔ خیر، تو جب منگنی ہوئی تو پہلے سے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی تم کو ہمارے گھر میں ہر چیز ملے گی سوائے باورچی کے۔ خیر، میری جب شادی ہو گئی تو شادی کے تیسرے دن میری 2 نندیں تھیں، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آج کھانا آپ بنائیں گی۔ سوچیں 3 دن کی دلہن کو نندیں کہہ رہی ہیں کہ کھانا آپ بنائیں گی۔ خیر، مجھے تو کھانا آتا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے روتے روتے امی کو فون کیا اور میں نے کہا ماں آپ مجھے کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو خیر انہوں نے مجھے کہا تم قیمہ آلو بنا لو، سب سے آسان ہوتا ہے، اور ایک سبزی بتائی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، وہ میں نے بنائی۔ لیکن اس زمانہ ایسا تھا کہ لہسن بھی خود چھیلنا پڑتا تھا، ادرک بھی چھیل کے خود سل پہ پیسو، اس کے بعد میں پیاز خود کاٹو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں 3 دن کی دلہن کے، یہ سوچیں کون آج کل کی کوئی لڑکی کرے گی، لیکن ہم نے بہرحال کیا، واو۔ کھانا بنایا، اور کسی نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا۔ ایسا وقت تھا، اور ہم بیٹھے ہیں آج تک 46 سال کی شادی پہ بھی ماشاء الحمدللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن آپ یقین کریں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، بھائی اچھا بنا ہوگا نہیں بنا ہوگا، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے ہمت بھی نہیں کی پوچھنے کی کہ بھائی کوئی بتا دو کھانا بنا کیسا، لیکن بہرحال پھر آہستہ آہستہ مجھے دیکھتے دیکھتے بڑا شوق ہونے لگا۔ پھر میں نے کراچی میں بہت ساری کوکنگ کلاسز جوائن کی۔ سب میں پہلے میں نے مسز فیض سے سیکھا، جا کے صابرہ منیار تھیں، عذرا سید تھی، رنگون والا ہال، اور ہر جگہ سے میں نے بہت جگہ سے کوکنگ کلاسز سیکھی۔ واو۔ پھر اتنا شوق پیشنیٹ۔ دیوانہ حد تک شوق ہو گیا تھا کہ 1982 میں نے اپنی کوکنگ کلاسز گھر میں شروع کی۔ مطلب ماشاءاللہ میں اتنی ایکسپرٹ ماشاء بن اللہ گئی تھی، اور ان ماشاء کلاسز کا نام اللہ۔ آج بھی ٹرپل ایس 1982۔ کچنٹ ہے، واو۔ جو کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے نام سے رکھا تھا، سائرہ سمیرہ سعدیہ۔ واو۔ ٹرپل ایس کچنٹ کی کلاسز سے میری کلاسز مشہور ہوئی ہیں الحمدللہ۔ پھر کلاسز کرتی رہی، اور پوری پاکستان میں میرا ایڈ جاتا تھا، اور ماشاءاللہ مجھے لوگ جاننے لگے۔ پھر الحمدللہ سلطانہ صدیقی آپا جو کہ میری مینٹور ہیں اور میری بہت انسپریشن ہے، آئی ریئلی، میں کیا کہوں آپ سے سلطانہ آپا کے بارے میں، جو کہ ہم نیٹ ورک کی پریسیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ شیرین تم آ کے مجھ سے ملو۔ خیر میں سمجھ گئی تھی کیوں بھیج رہی ہیں پیغام، کہ وہ چاہتی ہیں میں ان کا چینل جوائن کروں۔ اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے، میں نے ٹال دیا تھا۔ پھر میں نے پھر آپا بھجواتی رہی پیغام۔ ان دی اینڈ ہوا یہ کہ 2009 میں فائنلی میں نے مسالہ ٹی وی کو جوائن کیا، اور اب 2023 ہے، ماشاءاللہ سے 16 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں پہ مسالہ اپنا میرا واو ماشاء شو اللہ۔ ہے مسالہ مارننگز کے نام سے، جو کہ پہلے 11 سے 12:30 ہوتا تھا، اب روزانہ صبح پیر سے جمعہ 11:30 سے 12:30 میں کرتی ہوں۔ واو واو۔ الحمدللہ یہ سفر میرا بہت اچھا رہا، اور میں صرف اپنے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو یہ کہوں گی کہ اس میں چاہے کوئی بھی کام کریں، چاہے کوئی بھی فیلڈ آپ کریں، آنیسٹی، ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنی آنیسٹی، سچائی سے اور لگن سے نہیں کیا نا، آپ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، بالکل۔ ہمت نہیں ہارنی۔ شروع میں جب میں نے کلاسز شروع کیا، آپ یقین کریں میرا
डाइनिंग टेबल पूरा सजा हुआ होता था इंग्रेडिएंट से, मेरी क्लास में कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था, 2 लड़की भी नहीं आती थी। और मैं इतना रोती थी बिकॉज डॉन अखबार में ऐड देना होता था। लेकिन बहरहाल मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं तुम हरगिज भी क्लासेस नहीं छोड़ोगी, मैं ऐड के पैसे दूंगा और तुम करती रहो। और अब ऐसा वक्त आ गया था कि मेरी क्लास में 50-50 लड़कियां आती हैं, Wow. अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कितनी जबरदस्त। आई एम इंस्पायर्ड। मतलब आपको डेडिकेशन होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त शिरीन अनवर आपा मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूं मरियम फैसल अमीन और मेरे कामयाबी की कहानी के सेगमेंट में जो गेस्ट हैं, जानी मानी आपकी प्यारी शिरीन आपा, जो कि एक्सपर्ट सेलिब्रिटी शेफ हैं और राइटर हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया और कैसे इन्होंने 3 अपनी फेवरेट रेसिपीज़ की किताबें भी निकाली। अभी मैं उनसे ये पूछने वाली हूँ, आपा ये बताएं कि आपने काम को और फैमिली को कैसे बैलेंस किया? अल्लाह का शुक्र है, मरियम के नौकर थे, बच्चों के लिए मेड थी। लेकिन आपको पता है हम लोग की आदत ऐसी है बचपन से, बच्चों को खुद छोड़ने जाओ स्कूल, खुद लेने जाओ, हालात की बिना बिल्कुल, पे आपको बिल्कुल, करना पड़ता है। आज बिल्कुल। भी कर रहे हैं सब, तो सही। जरा सा मुश्किल होता था। लेकिन मैंने जो टीवी चैनल ज्वाइन किया ना, वो मैंने अपने बच्चों को बड़े होने के बाद किया। अच्छा। लाइक ऑल माय किड्स वर 18 प्लस। ओके। फिर 2009 में मेरा लास्ट बेटा जो पैदा हुआ है वो 87 की पैदाइश है, और मैंने टीवी ज्वाइन किया 2009 में। तो माशाल्लाह सब बड़े हो चुके थे, सही। तो एक दो की तो शादी होने वाली थी, तो इस तरह से फिर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो यानी कि इतना मुश्किल नहीं हुआ नहीं, आपको? इतना नहीं हुआ। ये वही बात है ना कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपको किसी चीज का शौक है, लगन है, तो आप टाइम मैनेज करें। सही, बिल्कुल सही। और ये भी एक बात याद रखें कि आप अपने बच्चों को नौकरों के हवाले कभी भी नहीं करिएगा, कभी भी नहीं करिएगा। खुद देखें, एब्सोल्युटली, खुद संभालें और अपना टाइम, अपना काम भी करें। ठीक, सही, बिल्कुल सही। क्योंकि नौकरों पे तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए जो नहीं हालात है। भाई, बिल्कुल नहीं। तो बहुत अच्छा बुरा मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों में किसी को शौक हुआ आपकी माशाल्लाह जर्नी को देखिए, ज्वाइन मेरे करने के लिए? बच्चों तीनों बेटियों को शौक है, जबरदस्त। लेकिन जो सब में ज्यादा जो मेरा शौक आया ना, वो मेरी दूसरी बेटी को आया, सुमेरा को। अच्छा अच्छा। और माशाल्लाह वो हर चैनल पे, तकरीबन हर पाकिस्तानी टीवी चैनल पे जा चुकी है। उसको जबरदस्त। जो बुलाता है वो चली जाती है, वहाँ जबरदस्त, जाके जबरदस्त। शोज करती है, रमजान के शोज करती रही है। वाओ। माशाल्लाह उसका अपना यूट्यूब चैनल है, उसको चला रही है। उस पे माशाल्लाह 75 प्लस लोग हैं, रेसिपीज डालती है। शी इज अगेन वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। जबरदस्त। माँ का एक को ज्यादा असर आ गया है हाँ, मतलब वो होता है ना, एक बच्चा होता है जो कि उसको उसमें बहुत। होता है, बाकी थोड़े से थोड़े और थोड़े। अब मेरी जो ट्रिपल एस किचन क्लासेस है, वो मैं बहुत कम मैंने कर दिया, अब सुमेरा ही चलाती है, वही अच्छा करती है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, लवली। तो आपकी बेटी ने गद्दी संभाल लिया हाँ, आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपके सबसे फेवरेट कुजीन क्या है? क्योंकि आप इतने खाने, इतने सारी रेसिपीज बताती हैं, रोजाना बताना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि घर में ये सोचना कि आज खाना क्या पकेगा बड़ा मुश्किल सवाल होता है चाहे ये। जितनी भी आपके पास रेसिपीज हो, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है कि आज क्या पकेगा। आज क्या पकेगा घर में? तो लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मेरा बहुत सीधा वो है कि मैं सब्जी रोटी शौक से खा लेती हूँ। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, और स्पेशली हमारी मेमनों की तो जो हम लोग कड़ी बनाते हैं दही की पकौड़े वाली, वो और खिचड़ी, आई सिंपली लव इट। ओहो, मैं तो सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भिंडी हो, कड़क क्रिस्पी वाली भिंडी हो, हाय 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 आपा, क्या बात क्या बात है। जबरदस्त। तो अच्छा, जब आपसे कोई लोग फरमाइश करते हैं कि आपने कोई फेवरेट रेसिपी आप बताएं, तो आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी होती है? यही कड़ी वाली, बस कड़ी वाली रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह वाह वाह। आई कैन लिव ऑन इट। अच्छा, मुझे अंडे भी बहुत पसंद है, आई लव एग्स, किसी भी फॉर्म में? एनी फॉर्म। वाह, तो फिर अंडे के आपके बहुत सारे रेसिपीज भी होंगे। बहुत है। वाह, जबरदस्त। तो झटपट रेसिपीज में बताएं क्या है जो आप ऐसे कहती हैं अंडा इज वैसे बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है। फौरन आपने कुछ डाला और बना के फौरन झटपट तैयार। मुझे जैसा अंडे का हगना बहुत पसंद है। ओह वाओ। ठीक है, पराठे के साथ आपको खाएं,
था, मजे का होता है। जबरदस्त। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्जन्स भी हैं। मैं बिल्कुल। ये वाला अंडे का एक हाकीना बनाती हूँ जिसके मतलब भूनने के बाद उसको ठंडा करके उसमें खूब सारा हरा धनिया मिर्चें डाल के आप समोसे की पट्टियों में भी भर ले, तो वाओ, वो खागीना के समोसे भी हो जाते हैं। जबरदस्त जी। बैठे बैठे आपा ने एक रेसिपी भी बता दी आपको, देखें जरा क्या बात है। तो ये तो, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक चीज के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं और आप यू कैन एक्सपेरिमेंट, खाने बनाने में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी रेसिपीज बना सकते हैं। तो अभी हम पूछेंगे इन्होंने अपने कितनी रेसिपीज बनाई हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूं मरियम फैसल अमीन और मेरे पास जो प्यारी गेस्ट हैं शीरीन आपा, हमें इतनी मजे मजे की उन्होंने बातें बताई और बैठे बैठे झटपट एक रेसिपी भी बता दी कि खागीना के समोसे कैसे बनते हैं। अच्छा आपा ये बताए कि कुछ कोई आपकी जब जिंदगी की जर्नी होती है उसमें कोई मजे की चीजें भी होती हैं जो ऐसी होते हैं ना, कोई ऐसे ऐसे मेमोरीज जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जो आप भूलते नहीं हैं, काम के वक्त या कोई फैमिली के साथ कोई ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें, खाने से रिलेटेड हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब कोई खाना कुछ बनाना हो और बनाना कुछ और पड़ गया हो? नहीं, इस तरह हुआ है। और जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, सब तो बहुत दफा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि मैं बना रही थी खीर। ओके। ठीक है, और मेरा किचन के कैबिनेट में इलायची पाउडर मैं पीस के रख देती हूँ। सारे मसाले एक साथ पड़े रहते हैं। मैंने जल्दी से उठाया डब्बा और मैंने उसमें इलायची 2 टीस्पून, पता नहीं कितनी की थी खीर, मैंने डाल दी। ठीक है। 1 मिनट के बाद आई रियलाइज, अल्लाह ये इलायची नहीं थी, व्हाइट पेपर था। अल्लाह, पूरा दूध, पूरी खीर मुझे फेंकनी पड़ी। आई अल्लाह, I can never forget this. Oh my God, आपा मैं आपको ये बताती हूँ, I love baking और कुछ दिनों पहले मैं एज अ थेरेप्यूटिक मैं बेकिंग करती हूँ और वो बेकिंग पाउडर और सेल्फ रेजिंग फ्लावर्स दोनों साथ रखा हुआ था। मैं बड़ा डब्बा था, मैंने बगैर सोचे पूरा बेकिंग पाउडर कप में उल्टा और पूरा डाल दिया मैं हिसाब करके। और अच्छा उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई कि ये क्यों अजीब सा लग रहा है। और फिर मैंने जब उसको डब्बे को उठाया तो मैंने कहा ओह ये तो मैंने, और मैं सारी चीजें डाल चुकी थी, आखिर में फ्लावर पड़ना था तो मेरा पूरा जाया हुआ। फिर मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने कहा फेंकूंगी, फिर मैंने उसमें से सारा ऊपर से निकाला, उसको मैंने अलग किया 2 हिस्से बना के। अच्छा, लेकिन अब आप खीर को तो नहीं अलग कर सकते, ऑफ कोर्स ना, नॉट, व्हाइट ऑफ कोर्स पेपर तो हिल भी गया या था, यस यस यस। तो ये इस तरह की बड़े मजे की चीजें होती हैं तो आप सोचते हैं ये क्या हो गया। बट फिर बाद में हंसी भी आती है ना आपको सोच के। मुझे तो अक्सर होता है मीठे में आप नमक डाल देते हैं, चीनी डाल। और एक दफा तो मुझे याद है, मैं मैंगोज के सीजन में मैं मैंगो स्क्वाश अपना घर का बनाती हूँ। ठीक है, मेरा बेटा बहुत छोटा था, 3-4 साल का था, और मेरी बड़ी बड़ी पतीलियां होती हैं उसमें मैं मैंगो स्क्वाश बनाती हूँ। तो किचन में मैं और मेरा मेड और हमारे कुक हम लोग लगे हुए थे। तो एकदम से मेरा बेटा खेलते खेलते आया, 3-4 साल का होगा, और डंप करके ही वेंट टू द बिग शरबत का पतीला। Oh my God! और मैंने जो मेरे बच्चे को मारा है, I can never forget. Allahu Akbar! He got into the patila. Yeah, he went inside the patila and वो ठक 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 कर रहे हैं, That must be hilarious. इतना मुझे गुस्सा, ये क्या हो रहा है। बस ये 2 वाक्य तो मैं कभी नहीं। Oh my God, this is. और सुमैरा ने एक दफा क्या काम किया था, उसको भी मैंने खूब मारा था। अल्लाह बेचारी। उसने क्या काम किया, मैं छोटी थी, मैं उसको नहला रही थी, और मैं हमेशा जब भी कोई ऐसा काम करती हूँ मैं अपनी रिंग्स उतार के फ्लैश के ऊपर रख देती हूँ। वो उठी और उसने मेरी डायमंड की एंगेजमेंट रिंग, शायद वेडिंग रिंग, सब फ्लैश में डाल के फ्लैश कर दिया। आज तक नहीं मिली मुझे, सब कुछ चेक करा दिया। बस ये तो Oh my God! सुमैरा को मैं हमेशा कहती हूँ कि तुमने मेरी वेडिंग रिंग और एंगेजमेंट रिंग का नुकसान करा है, अब तुम मुझे बना के दो। Oh my God! ये इस तरह के किस्से बच्चे जो है ना, और ये मजे मजे के किस्से जैसे पता है, और सीढ़ी में जो सर फंसा लेते हैं, ये तो जरूर करते हैं। अच्छा, वो इतनी सारी बिल्कुल बंद भी होती है ना, उसमें भी जाके सर फंसा लेते हैं, पता नहीं कैसे फंसाते हैं बच्चे, सर्टिफिकेट फंसा लेते हैं। अच्छा ये बताएं आपा कि
مطلب ماشاءاللہ سے آپ کے بچے اب سب کی شادیاں ہو گئی, ان کے ہاں بچے بھی بڑے ہو گئے, اب اس طرح کی چیزیں آپ سوچتے ہیں. کچھ ایسے بتائیں چیز کہ جس پہ جیسے یہ تو مزے کی سٹوریز تھی, کوئی ایسی ہوئی جس جو بہت چیلنجنگ تھا, کوئی ایسی چیز جو کیسے بتاؤں کہ کوئی آپ کے کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو جو. ہے. اب وہ گھر پہ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, میری شو پہ ہوا. اچھا میری شو کی اینیورسری تھی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور کیک کٹنگ کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے, اینڈ یو نو ایز پیپل ہیو سین می, آئی آلویز ڈریس اپ ویری ویل, اور جویلری کا بالکل شوق بالکل اور ہر بالکل. چیز کا. ٹھیک ہے, میں نے کیک کٹنگ کا ٹائم آیا اور وہ کینڈل جل رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے مریم, اللہ نے مجھے کیسا بچایا, وہ میرے دوپٹے کو آگ پکڑ گئی. Oh my God. ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں پتا چلا, پھر ایک دم سے جب میں نے یوں دیکھا تو میرے دوپٹے میں شعلے آ رہے ہیں. Oh good میں نے Lord. اس وقت, حالانکہ سر پہ دوپٹہ کور کرتی ہوں, میں نے کھینچی ساری پن سے دوپٹہ اٹھا کے پھینکا. تو نیچرلی وہ میرا ڈائریکٹر اس پہ بریک پہ چلے گیا تھا, لیکن اتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ اللہ نے ہی مجھے بچایا. دیکھیں یہ وہ مطلب یہ والا ہوتا ہے نا, جب آپ کی جرنی میں اچھے بھی چیزیں ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں, اسی طرح سے کامیابی کی کہانیاں ہوتی ہیں. آپ ہمارے لسنرز کو اور ویورز کو تھوڑا سی کوئی جاتے جاتے کوئی اچھی سی ٹپس دے دیں, کوئی ایسی باتیں, کوئی ایڈوائس. میں نے پہلے بھی شروعات میں بھی یہی کہا ہے کہ اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے, صبر سے جینا ہے, شکر کرتے رہنا ہے ہر بہت وقت, ضروری ہے. اور جو بھی آپ کریں, جو بھی کریں, چھوٹا سے چھوٹا بڑا سے بڑا کام کریں, دل لگا کے کریں, اللہ کا نام لے کے شروع کر کے کریں, اور ایمانداری اس میں ہونی چاہیے, اور لگن ہونی چاہیے. آپ دیکھنا یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا, یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. ارے میں اتنی اونچائی پہ, الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو یہ پروون یہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے شیرین آپا, یہ زیرو سے شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ 3 کتابیں لکھ چکی ہے, اور اب ناؤ شی از بین ہوسٹنگ ہر شو فار سو مینی ایئرز, اور ابھی بھی اسٹل ماشاءاللہ ویسی کی ویسی پیاری اور مسکراتی ہوئی اور ریسیپیز بتانے والی ہیں. تو آپ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا صبر شکر بہت ضروری ہے, ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے, والدین کی دعائیں لینا بہت ضروری ہے, ضرور خیال رکھیں, ان سے دعائیں لیں جو آپ کے حیات ہیں پیرنٹس, اور خوش رہیں اور لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا سیکھیں. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.